ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal, and rediscover yourself. Arujiva, where ancient wisdom meets modern wellness. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು RJ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪಾಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಎಂಬಿಡೆಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ 2026 ಜರುಗಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪೂಜ್ಯ ದೊಡ್ಡಪಾಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ಫಿನಿಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎಂಬಿಡೆಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ದಿನಾಂಕ 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರಂದು E&CE ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿತು. ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಯಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ ಅಲುಮನಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ಹಾಗೂ ಜಗನ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚೇರ್ ನಲ್ಲಿ PDA ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಮ R ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ಹೊಟ್ಟಿ, ಕನ್ವೀನರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ H, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ K, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಂಕಜ್ ಮಾಹುರ್ಕರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಶಂಕರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೂಹಿ ನಿಶಾದ್ ಅನ್ಸಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೀರಣ್ಣ ಗುಗ್ವಾಡ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೈನೂರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ CD ಬೋಗಲೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೀಣಾ ಸರಾಫ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾರಾ ಅಂಜುಮ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಓಂಕಾರ್ ಯತ್ಗಾಲ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಠ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೇಣುಕಾ ಹತ್ತಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾ ಗಾದಗಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅವಿನಾಶ್ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಅಂಬರೀಶ್ ಮತ್ತು ಕೈಲಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. It is a great opportunity for E&CE department. In particular, we can say the college. So we have with us today Dr. Prakash Balasubramanian, technical principal scientist and engineer and senior director in Infineon Technology, along with his colleague Sri Jagan. He is also an embedded expert. And I also welcome our respected principal sir, who is the backbone for organizing this kind of an event in our department, Dr. S.R. Patil sir. And always motivating for everything and supporting behind is our vice principal academic sir, Sri S.R. Vatti sir. And for all these activities to conduct and to bring to this event, our colleagues, Professor Sridhar, who is coordinating this hackathon, Embedded Edge Challenge 2026, to make our students industry expert and develop the skills they are having, so that we can make them ready for the industry preparedness. So without taking much time, I welcome all the dignitaries on this one, and our principal sir will going to explain the content. Definitely it is an opportunity because every student cannot get it. To work on some interesting problems, to show your skills and to learn ultimately. And as you know, the trend is not just classroom learning. The trend really is learn by doing something. So hackathon comes under that. You'll be given the challenges, stipulated time and the required resources, and you'll be implementing and showing your
skill and knowledge to solve that given challenge or problem. So we are really grateful to Infineon and the Prakash and his team for continuously doing some activities in our institution, and in future also he is having a lot of plans. Even though he is having a very busy schedule, he has taken out some time for this special event and came all the way from Bangalore with lot of difficulty in getting reservations, appropriate reservations. So travel for the next 5 to 6 hours. Caffeine is going to be your fuel. And together we are going to build an application which has prominence in the industry, and it will involve application of multiple fields of knowledge. And what are those fields of knowledge? Analog electronics, digital signal processing, and embedded systems programming. And I can assure you that if you honestly solve the problems that are about to be given to you, you will be in a position to stake claim to employment which are available in plenty without any competition at all. So I encourage each and every one of you to give it your best. The challenge is not tough. It is application of common sense. It is probably going back to your textbooks, and then you should be able to finish the technical challenges. Promised the fields of knowledge which you are likely to walk away with completely satisfied are analog circuit design, digital signal processing, embedded systems programming, and if time permits, we will also do a small session on cyber security. I hope you are aware of what cyber security is. Cyber security involves simple things like encryption, authentication, and so on and so forth. Our setup is fairly simple. There will be a signal transmission generator, a signal generator to be precise. This is going to be your simple laptop or your PC. We will send what is called a modulated signal. This modulated signal, although it is one physical signal, it contains multiple channels of information. ಕಲಬುರಗಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಾಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಗರದ ಶಾಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಜೇವರ್ಗಿ, ಸ್ವಾತಿ ಸಂತೋಷ್ ಜೇವರ್ಗಿ, ಕಶಿಶ್ ಜೇವರ್ಗಿ, ಸುಹಾನಿ ಜೇವರ್ಗಿ, ಸಂಗೀತಾ ಮಠ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಬಾವಗಿ, ಹರ್ಷಾ ಬಾವಗಿ, ಸ್ವಾತಿ ಮಂಕಲ್, ಸವಿತಾ ತಡ್ಕಲ್, ರೋಹಿಣಿ ಅಮ್ಮನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬಿಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋದ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಆರ್ಭಟ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಹಾಳಾದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಚರಿಸದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಗರ ಒಬಿಸಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳದೆ ಮತ್ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರದೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಸರ, ಮನೆಗಳ್ಳತನ, ಅಕ್ರಮ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಾಟ, ಮಟಕಾ ದಂಧೆ, ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದುರಾಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾದವರು ಯಾರು? ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಎಂದು ಕೈ ಮುಖಂಡರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕೆಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬದಲು ಜನರಿಂದ ಹಣ ಲೂಟಿ, ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ, ಸಚಿವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದರೆ ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಹೆದರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದನಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವರು. ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ಇಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಾವು ಆಡಳಿತ ನಡೀತಿದ್ದೆವು. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಲಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದ ತಪ್ಪದ? ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದ್ ತಪ್ಪದ? ಇವ್ರ ಕೇಳದಂತ ಈ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಈ ಸದ್ಯ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಎದಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಕೇಳೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕುಂದ್ರತೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಈ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕತ್ತೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗ್ಯದ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ದಿನ ಎತ್ತಲಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಾರ ನಾವು ಗುಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಕೆಲಸ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅಕ್ಕ ನೀನು ಗುಂಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮ್ಯಾಗ, ಸಚಿವರ ಮ್ಯಾಗ. ಅಕ್ಕ ನಿನ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದೊಂದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಆಡಳಿತದಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಿಂಭಾಗಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರ, ಯಾರು ಏನ್ ಸುದ್ದಿ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರು ತಾನೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕಣ್ಣಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರ. ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕಣ್ಣಂಗಂತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಗೊತ್ತಿಡಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ? ಏನೋ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇದ್ದೇವ್ರಿ. ಇವ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದ? ನಂಬಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕತ್ತ ತಾಕತ್ತದ ನಂಬಲ್ಲೂ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ದು ಏನಿದ್ರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಮನವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಅದ. ನಾವು ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಗೆದ್ದೆ 7 ಮಂದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಸರ್, 7 ಮಂದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ? 7 ಮಂದಿ ಇದ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈಗ 3 ಮಂದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದ ಆಲ್ರೆಡಿ. 3 ಮಂದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ದನಿ ಎತ್ತಬೇಕು. ಯುವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಬರೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಂದನೆ ಅದು ಇದು ಬಿಡ್ತಾರ. ನಾ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರು ಇದ್ದೆವು. ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ವಿಷಯದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಾಗ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್? ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ತಗೊಂಡಂತ 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ಗತಿ ಮಾಡ್ರ? ಯಾರ ಅವ್ರ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ನಾಗೇಂದ್ರ ಏನದ ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಆದಂತ ಪೈಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕೊಡೋದೇನು ಹರ್ಕತ್ತಿತ್ತು? ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನು ಇವೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva. Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang. A state-of-the-art gym
serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal and rediscover yourself. Arujava, where ancient wisdom meets modern wellness. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಲ್ ಜಿ ನಮೋಶಿ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದಿವಂಗತ ಗಂಗಾಧರ್ ನಮೋಶಿ ಅವರು MLA ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು 1.5-2 ವರ್ಷ ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ NSS ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಆಗಾಗ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನನಗರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಆಗಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಸರ್ ಇದು NSS ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಈಗಾಗಲೇ ಏನು 15,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡ್ತೀವಂತ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಉಚಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಇವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಗಂಗಾಧರ್ ನಮೋಶಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಯಾರು TET ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, TET ಪಾಸಾಗಿ B.Ed ಕಲ್ತಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಗೋವಾ ಹೋಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಗೋವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ತರಬೇತಿ ಇದು 1 ದಿನದ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾಳೆ PDI ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ 6,800ಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀಮಿತ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು 8,200ಕ್ಕೂ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಅರ್ಹರು. ಹಿಂದೆ KKRDB ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 371J ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಜನರಲ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಈಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರಲ್ ಕೋಟಾ ವೇರ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ತಿಳಿತ್ರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಜನರಲ್ ಕೋಟಾನ ಈ ಭಾಗದವ್ರು ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ SC ST ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ HKEದವರು HKE ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. HKEದವರು ನಾನ್ HKEಗೆ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಕೋಟಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರು ತೆಗೆದು ಇದು ಜನರಲ್ ಕೋಟಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಿ. ಜನರಲ್ ಕೋಟಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 20% ನಮ್ದು ಇರ್ಬೋದು, 20% ನಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಿಲ್ಲ ಅಂತದಂತೂ ಅವರಿಗಿಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಿಳಿತಾ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇವರು ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇದು ತಪ್ಪು. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲರ 4ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:10 ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಡಗಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲರ 4ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮನು ಬಳಿಗಾರ್, ಉದ್ಯಮಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಹತೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಐತಂತ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಇದನ್ನು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜೇವರ್ಗಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಜನನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತಾವು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವ್ಯಾರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಸರೋಜಿನಿ ದೇವಿ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಂದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರು, ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ರೇವಣ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರು, ಸಿದ್ಲಿಂಗು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಸಾರಿ 4, 6, 7 ಜನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು 8 ಆಗಿದೆ ಈ ಸರಿ. 8 ಆಗಿದೆ. ಅದೇ 6ರಿಂದ 7 ಹೀಗೆಲ್ಲ 5ರಿಂದ 8 ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮೊದಲೇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಕರು, ಆದರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದವರಿಗೆ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಜಮೀನು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರಿತೋಷಿಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅನುದಾನವನ್ನು, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಅದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂದರೆ ಹಾರಕೂಡ ಮುತ್ಯ ಅಂತ ತಾವೇನಂತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೋದು, ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು, ಆಶ್ರಯವನ್ನು, ಅನ್ನವನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲಾಸವತಿ ಖೂಬಾ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಸವ ಸಮಿತಿದು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹಿರಿಯರು ಕಾಣಿದೆ. ಶ್ರೀ A.K. ರಾಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು 92 ವರ್ಷ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಪಂಡಿತ್ ಫಕೀರೇಶ್ ಕಣ್ವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ವಚನಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ 74-75 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ, ಭಾಳ ಹಿರಿಯರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡೋದಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಂಡಿತ್ ಫಕೀರೇಶ್ ಕಣ್ವಿ ಅವರು
ಕಲೆ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, SCG ಅಂತ ಇದು ಇದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಪಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಸಾರಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ JDS ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರವೀಣ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಿಂದ ತಹಸೀಲ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಮಲಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75% ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬರೀ ಕೇವಲ 20%, 25% ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಂದದ. ಅದು ತಪ್ಪದ ಅಂಥೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 2ನೇ ಕಂತು ಬರ್ತಂಥೇಳಿ ಮೊದಲೇನು ಒಂದು ಇದು ಹಾಕ್ಯಾರಿ. ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ ತಂದೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆಫೀಸೇ ಇಲ್ಲರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜದ ಈಗ ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ದಿನಾಲು ಜುಲೈ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗೆ ಜೂನ್ 15ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಜುಲೈ 31ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ JD ಇರ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಇವರಿಬ್ಬರು ದಿನನಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಯ್ಸ್ SMS ಹಾಕೋ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ, ದಿನ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು, ತೊಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಕಡ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಪುಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದರು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇದೇ DC ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಅಂತ ನಮಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಂತಾರೆ ಇದು ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಳುವರಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 9 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಯದ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದರಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಯಾರ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇಟ್ಟರಿದು ಯಾರಿಗೂ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇಲ್ರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು MM ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನೀವು 72 ಗಂಟೆದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಕೇವಲ 72 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿವಸನಾಗ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು. 4ನೇ ದಿವ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ನಿಯಮ ಅದ, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಕೇಳಿ ಹೌದ್ರಿ ಆ ನಿಯಮೇ ಹಂಗದ ಅಂತ. ನಿಯಮ ನೀವು ಎಂದಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರ? ಇದರಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ವಂಚಿತ ಆಗ್ಯಾರ ಸರ್. ಎರಡನೇದು, ಇವತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಇವತ್ತು DC ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು JD ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವು ನಾವು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ತೊಗೊಳ್ಕ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಎಷ್ಟು % ಆಗ್ಯದ ಹೇಳಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ, ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೈತರ ಗೋಳು ಯಾರೂ ಕೇಳಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾ ಭಾಳ ನೊಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. 15 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನಾ ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗರಿದು ಇವತ್ತು ನೀವು % ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಕಡೆಗೆ ಉಳಿತ್ರಿ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಬೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ನೀವೇ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸಿ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಅದ ಅಂತ ನಾ ಇವತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ಡೆನ್ ಸೆಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 746ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮತ್ತು 9 ಗಂಟೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅರುಜೀವ ಕಲಬುರಗಿ. Welcome to Arujiva,
Experience holistic wellness through Ayurveda, naturopathy, yoga, dhyan, and satsang. A state-of-the-art gym, serene wellness spaces, a refreshing swimming pool, comfortable accommodations, and a sprawling 30-acre green farm provides everything you need for your healing. Come, heal, and rediscover yourself. Arujava, where ancient wisdom meets modern wellness.